आसंतु प्रिय श्रोतागण, एवं आमे जानिबा सफलता ओ शांति कौन अटे। गीता अनुसार सफलता ओ शांति कौन। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछन्ति, हे अर्जुन, कर्मयोगी मानकर निश्चयात्मिका बुद्धि गोटिए मात्र हुए, अर्थात एकमुखी हुए। मात्र जो माने अस्थिर विचारयुक्त सकाम और विवेकहीन से मानक बुद्धि बहु प्रकारर ओ असंख्य हुए। निष्काम कर्मयोगरे बुद्धि स्थिर और एकनिष्ठ हुए, किंतु सकाम और कर्मरे बुद्धि अस्थिर हुए, बहु मतयुक्त हुए एवं सर्वदा असंख्य शाखा को आखि रखी थाए। व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थ हैला कार्य अकार्य निर्णयकारी बुद्धि। कर्मयोग मार्गरे यही बुद्धि एकनिष्ठ थाए, अर्थात मन विषय दिगरे धावित हुए नहीं किंबा बहुमुखी हुए नहीं। निष्काम भावे कर्म कले मु निश्चय त्राण पाइबी एपरी बुद्धि दृढ़ रही थाए। अस्थिर चित्त और सकाम लोकंक बुद्धि बहुशाखा विशिष्ट और असंख्य। जिए मायारे घारी हुए से निजर लक्ष्य को निजे चिन्ह न पारी निजर स्वभावगत कर्तव्य और मनोभाव को निजे सठिक भावे जानी न पारी एक कर्मरे मन टाण करी लागे नहीं। तेणु तार चित्त अस्थिर हुए एवं ए भली व्यक्ति एक समय रे अनेक काम हाथ को नहीं कौनसी थिरे सफल हुअंती नहीं। से माने कर्मरे सफल हुअंती नहीं किंबा आध्यात्मिक सुफल मध्य पाते नहीं। याही ताही कर्म कले ब्रह्मरे मन स्थिर हुए नहीं। एणी वासना अनंत और असीम थाए, तेणी मनरे फल लाभ पाई लोभ थाए। जहार व्यवसायत्मिका अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि थाए, अर्थात जहार बुद्धि सुशृंखल और नियमाबद्ध और सुप्रणाली संगत, से निष्काम कर्मयोग पालन करी सफल हुए, से बहुपथगामी हुए नहीं। तेणु कर्मयोग मार्गरे विचार केबे हेले अस्थिर हेबा कथा नुहे, कर्म सकाम हेबा कथा नुहे, बुद्धि विवेकहीन हेबा कथा नुहे। जदि एपरि हुए मानव लक्ष्य भ्रष्ट हुए एवं कुपथगामी हुए। श्रीधर स्वामी मतरे परमेश्वर को भक्ति करने द्वारा मु निश्चय उद्धार पाइबी, यह ही व्यवसायत्मिका बुद्धि। यही बुद्धि ही एकनिष्ठ हुए एवं नाना दिगरे धावित हुए नहीं। बुद्धि जेतेबेले जो कार्य पाई निष्पत्ति करिदेले मन सही कार्य प्रति आसक्त होई सही आड़कू धावित हुए, एहाकू वासनात्मिका बुद्धि कहा जाए। पंडित कुलमणि दास ए कथाटी बुझाइबा को जाई कहिसंती, समस्त बुद्धियुक्त निष्काम कर्मरे ईश्वर प्रीति भिन्न अन्य उद्देश्य न थाए। तेणु से बुद्धि एकनिष्ठ होइताए, किंतु जो माने ओ व्यवसायी से मानकर वासना तरंग अनंत पथरे धावित हुए। इह कालरे पुत्र धन अधिकार पाई और परलोकरे स्वर्गलाभ पाई सकाम व्यक्ति मानक बुद्धि सर्वदा चंचल थाए। से माने एथिपाई हुए तो नाना जाग यज्ञ करती बा अन्यान्य कौशल प्रयोग करी ईप्सित वस्तु पाइबा को से माने चेष्टा करती। एथिरे कदापि शांति न थाए। कवि सत्यानंद चंपती राय और पंडित नीलकंठ रथ गोटे सुंदर उदाहरण दे यही कथाटी बुझाइछंती। धर गोटे श्रेणी रे बहु छात्र गोटे अंक करुछंती, प्रत्येक भूल करुछंती एवं विभिन्न प्रकार उत्तर पाउछंती। शिक्षक सेमानंकर भूल देखाई देले, से माने पुणी आउ
ପ୍ରକାରରେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଯେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କରିଥାଏ ସେ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ତରକୁ ଧରିଥାଏ। ସଂସାରରେ ଲୋକେ ନାନା ପାର୍ଥିବ କାମନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର କାମନା ଗୋଟିକରୁ ଅନ୍ୟଟିକୁ ବଦଳୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷକାମୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କାମନା ମାତ୍ର ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବା ମନ ଦୃଢ଼ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଜାହାଜ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଚାଲୁ ପଛେ ତାର କମ୍ପାସ କଣ୍ଟା ସଦା ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖାଉଥାଏ, ସେହିପରି ସଂସାରର ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷର ଧ୍ୟାନ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। କବି ଚମ୍ପତି ରାୟଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଟିକେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯବକାଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଲେନ୍ସ ଦେଇ ଆହରଣ କଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଯଦି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନେଇ ସ୍ଥିର ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋକସ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ର ମନରେ କାମ କଲେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ଆସେ। ଜୀବନର ଶତ ଶତ ଘଟଣା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନୀଜନ ନିଜ ଚିତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଭାଷାରେ ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ଓ ଏକ ସଂକଳ୍ପନିଷ୍ଠ ହୋଇ କାମ କଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ। ଯୋଗୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଭୁଲ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ସାଧକ ତାଙ୍କର ମନର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ବିବେକ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନର ବିକ୍ଷେପ ତଥା ଅସ୍ଥିରତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଂସାର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତତା ଓ ଅଭିନିବେଶ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବନା ପୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ ତାର ମନ ସର୍ବଦା ଦଳାୟମାନ ଓ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଭାବନାକୁ ସଂଯତ କରିଦେଲେ ମନ ବି ସଂଯତ ହୋଇଯାଏ ଓ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ସୁଗମ ହୁଏ। ସ୍ଥିରତା ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଦୃଢ଼ତା କର୍ମଯୋଗରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କର୍ମଫଳ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ନ ହୋଇ ନାନା ଶାଖାଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳିଆ ଲାଗେ। ଅନନ୍ତ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହାର ଅନ୍ତ ବା ଶେଷ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କଲେ ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କରୁଛି, ତେବେ ଆଉ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଭଲ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି କରିପାରିବି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଏହି ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ସବୁ କରିବି ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଥରକେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ଭଲ ଭାବେ କରିବି ଓ ତାକୁ ଶେଷ କଲେ ଅନ୍ୟ କାମ ଧରିବି। ଏହା ହିଁ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ତୁମେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ଏପରି କେବେ ଭାବ ନାହିଁ। ଆଗ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ଓ ଚେଷ୍ଟା କର। ମନ ଏକାଗ୍ର କଲେ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା କଲେ ମୁଁ ସବୁ କାମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ଭାବି କରିବି। ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି କେବଳ ଏତିକି ଭାବିଲେ ମନ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ଅଥବା କର୍ମ ଉପରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଯୋଗରେ କର୍ମ କଲେ କିଏ କରୁଛି ତା ଉପରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। କର୍ମଫଳ ଉପରେ ଆଶା, କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଏସବୁ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଅନନ୍ତ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ହେବ। ସଫଳତା ତ ମିଳିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାମୟିକ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ବାସନା ସୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାସନାରୁ ନୂତନ କର୍ମ ଓ କର୍ମରୁ ନୂତନ ବାସନା ଉତ୍ପତ୍ତିର ଚକ୍ର ଚାଲିଥିବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।
एहीपरि गीतावाणी को सबुदिन शुणा चाहूँगी जदि आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु शेयर करंतु बंधुगण। धन्यवाद।